خصوصا إلى روح العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وأصولهم وفروعهم، وإلى روح العالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخ البلدة أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكن في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علومهم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالح إلى حضرة النبي وعلى من وأسلافنا الصالح في افتتاح مجالسهم، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا إلى أحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نوينا التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ما زلنا في فصل الثاني في بعض أذكار وأدعية كان يقولها صلى الله عليه وسلم في أوقات مخصوصة. Masih di pasal yang kedua tentang sebagian zikir dan doa yang adalah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu yang dikhususkan. Dan telah sampai wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umratin يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال حي على الفلاح قال اللهم اجعلنا مفلحين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال رب أعوذ بك من حال أهل النار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. Masih di fasal yang kedua, yaitu tentang sebagian zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu tertentu. Jadi kita maklum waktu itu berubah-ubah. Ada dingin, ada panas, ada waktu hujan, ada waktu kering dan lain-lainnya. Nah, ada doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW di waktu-waktu tertentu seperti itu. Jadi kita mengusahakan untuk mengumpati kayak apa yang dilakukan oleh Rasul SAW. Dan telah lewat beberapa doa, kayak apa kalau masuk kubur, kayak apa kalau masuk masjid, kayak apa keluar masjid. Ini kan momen-momen tertentu seberataan. Dan malam ini sambungannya, yaitu adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghaza, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau idza ghaza, apabila berperang. Lain di bawahnya salah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qafala min ghazwin, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qafala, apabila kembali bulik pulang min ghazwin, daripada perang. Perang dalam artian perang yang memang berperang melawan musuh, yaitu orang-orang kafir. Karena para orang menuntut ilmu itu juga perang sebenarnya. Hanya saja perangnya kadang melawan musuh nang nyata, perangnya melawan hawa nafsu. Kayak orang-orang menuntut ilmu, santri-santri bulik dari tempat sekolahan lalu menuju kampung, ini kan bulik dari perang. Tapi perangnya tadi melawan hawa nafsu. Sewaktu di sekolahan macam-macam godaannya, perang antara sekolah lawan guring. Guring ke sekolah kah? Godaan guring nyaman benar, tilam sudah terurai, parut kanyang. Tapi ingat jauh menuntut ilmu, lalu akhirnya kada tinggalkan tilam, tinggalkan seberat itu, berangkat menuju sekolah. Perang. Ya, tapi itu perang melawan hawa nafsu. Nah, kalau Nabi di zaman dahulu dengan sahabat perang sebuju-buju perang. Perang melawan orang-orang kafir, perang melawan orang-orang yang memusuhi agama Islam. Nah, apabila bulik daripada perang itu, ada doa yang dibaca. Au hajin, atau bulik dari haji, tuntung bahaji, lalu bulikan.
Karena haji itu kan terbatas waktunya. Masuk bulan haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Itu haji. Imba tuntung itu sudah selesai bulik. Ya. Au amratin atau bulik daripada umrah. Napa nang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau umrah ini kan kada terikat waktu, oh ya apa aja hendak silakan. Maka yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan bulik beliau menuju ke tempat tinggal, yukabbiru, beliau bertakbir, itu mengucapkan Allahu Akbar ala kulli syarafin, ke atas setiap tempat yang tinggi. Jadi karena buliknya bahari itu berjalan atau berkuda berkendaraannya kuda atau onta, maka otomatis kan melewati gunung, tempat rendah, tempat tinggi. Maka beliau setiap melewati tempat nang tinggi, itu kulli syarafin, setiap tempat nang tinggi, minal ardi, daripada muka bumi, itu tanah nang tinggi, bertakbir beliau mengucapkan Allahu Akbar salasat takbiratin, dengan 3 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mungkin kalau mau mempraktekkan, karena perang kada, haji juga kada, umrah juga kada misalnya. Lalu bulik dari mana? Bulik dari tempat sesuatu nang jauh, pas melewati pinat tinggi, maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kalimat takbir ini maulah setan buka. Ya. Jadi takbir. Tapi aman bulik dari pasar aja pas melewati jembatan kan tinggi juga, kalau sebut takbir dikira orang kena apapun. Anda takbir juga harus sebenarnya. Summa yaqul, lalu imbah itu setelah 3 kali takbir yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambungan dari takbir tadi. Setelah 3 kali lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambungannya lagi, aibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, lirabbina hamidun, sadaqallahu adah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzab wahdah. Sampai di situ. Ini kayak model takbir seperti apa waktu hari raya. Ya. Jadi kalimat terakhir sadaqa wa'dah wa nasara abdah itu biasanya yang diucapkan dalam takbiran hari raya. Nah ini kalau bulik dari bepergian itu tadi terutama perang, kalau misalnya umpat perang, kemudian haji, mudah-mudahan bisa tulak haji berataan, dimudahkan rezekinya, digampangkan usahanya dalam mencari rezeki, lalu kemudian kau menabung menyimpan duit, imbah itu kau tulak haji insyaallah, dan juga berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh dari umrah tadi, mudah-mudahan juga dimudahkan umrah pulang, haji kawatulak, umrah juga kawatulak, jadi insyaallah ya. Dan setiap muslim itu memang ada dalam hati tekad atau keinginan untuk bisa haji dan umrah. Walaupun saat ini kondisi kayaknya kada mungkin tulak haji. Bilang gasan bercari, gasan makan sehari aja bilang ngali kayak pada tulak haji. Kalau Allah menghendaki gampang aja. Yang penting dalam hati ada niat, keinginan untuk haji. Suatu saat kena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah lalu kemudian tadi pas berjalan dalam perjalanan bulik melewati tanah nang tinggi, tempat nang tinggi, dataran nang tinggi, maka mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Kada da'wi yumit.
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna. Aibuna artinya apa? Aibun, kembali, kita pulihkan. Pulihkan dari mana? Dari tempat yang kita datangi menuju ke tempat asal. Itu mana aibun, pulihkan kembali. Aibun itu artinya kembali atau pulihkan kita. Di sebagian ulama mengartikan atau mentafsirkan makna aibun itu apa? Yurai raji'una anil ghaflati, kembali daripada kelalaian. Yang asalnya lalai, lupa, kada ingat lawan Tuhan, maka kembali lagi kepada Tuhan supaya jangan lalai lagi, jangan lupa lagi. Dan ini di dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan, ni'mal abdu innahu awwab. Itu makna dari aibun. Awwab itu artinya orang yang kembali. Dan awwab itu adalah sifatnya para nabi. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Dan juga sifatnya para wali, orang yang selalu kembali, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Maka sesungguhnya Allah terhadap orang-orang yang kembali, maksudnya para aulia Allah, itu sangat memberi ampunan kepada mereka. Dan ada sembahyang ngarannya sembahyang awwab, sembahyang awwabin. Itu sembahyang yang digawi antara maghrib lawan isya. Nah ini mungkin sekali-sekali ada waktu luang nang kosong, maka gawilah sebagai sunnah awwabin namanya. Salih sunnatul awwabin, usalli sunnatul awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Paling sedikit 2 rakaat, kemudian paling banyak disebutkan itu 8 rakaat. Taibuna itu makna taibun, kita bertaubat. Taibuna, jadi setelah berpulihkan kembali maka taibun, bertaubatan pulang. Nah, kita sudah tuntung bulan puasa, jangan pulang baulah dosa-dosa yang anyar, kembali kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah, tetap istiqomah dalam kebaikannya. Dan kita pun memohon semoga sebagaimana ucapan setelah tuntung Ramadan itu biasanya apa? Minal aidin wal faizin. Semoga masuk golongan orang-orang yang aid kembali, wal faizin, dan orang yang beruntung. Jadi kalimat minal aidin wal faizin itu artinya lain, mohon maaf lain, batin lain. Itu ucapan bahasa kita. Kalau bersalaman hadakan mohon maaf lahir batin. Itu bahasa kita. Nah, lalu kemudian dimulai dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu bukan berarti terjemahannya lain. Ya. Jadi itu ucapan sendiri, bahasa Arab itu doa. Semoga kita menjadi orang yang kembali dan juga beruntung. Lalu kemudian bahasa Indonesia yang kita ucapkan apa? Mohon maaf lahir dan batin. Kita sudah semalam pemaafan hari raya, pemaafan ya. Nah, jangan berulah dosa hanya pulang, betul pemaafan lalu menyambati pulang. Mahadang hari raya setahun pulang kena pemaafan, musya belum hari raya mati pada sahabat pemaafan. Ya, jadi jangan berulah nang hanyar pulang. Selama kau dihindari, hindari. Ya. Abiduna, sajiduna. Abidun yaitu dalam beribadah, sajidun dalam keadaan sujud. Kepada siapa beribadah dan sujudnya? Li Rabbina, kepada Tuhan kita. Hamidun, kemudian memuji kepada Tuhan kita juga. Jadi beribadah, sujud, dan memuji. Sadaqallahu wa'dah. Maha benar Allah. Sadaqallahu wa'dah, yaitu Allah benar terhadap janjinya.
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Ini jangan dibaca wah ini karena takbirnya usah nangis ulang kan. Takbir Allahu Akbar. Lalu menyambung sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamat al-ahzab wahda. Lah, sedih tuh Bang kalau mendengar takbiran tuh. Ya. Antara sedih lawan bahagia. Sedih karena dia bisi baju hanyar. Bahagianya bulan puasa tuntung kada lapar lagi. Dan macam-macam perasaan yang ada ketika masuk bulan malam hari raya. Dan semuanya sudah lewat, sudah kalau merasakan hari rayanya sudah nyaman, rami masing-masing dengan ya, kegembiraan masing-masing. Makanan nyaman, baju hanyar dan segala-galanya sudah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan semua kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada juga yang kada puasa umpat jawab hari raya kada apa-apa biar aja. Nya ke hari raya itu kada ampun orang yang puasa aja, siapapun berhak untuk mengumpati hari raya. Nya ada juga kan nang guru, "Wah, ini kada puasa coba hari raya." Ya kenapa gerang biar aja. Ini punya hak juga ya. Biar aja siapa tahu dengan nyembah hari raya itu merasa ya Allah bulan puasa semalam aku kada puasa, mudah-mudahan bulan puasa yang akan datang pulang kada puasa pula. Ini doa atas salah minta panjangkan umur supaya kada puasa pulang. Sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah, dan kemudian memberikan pertolongan itu Allah abdah akan hambanya. Siapa itu? Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan kemudian apa? Hazam yaitu menyerbu atau menghancurkan akan kelompok musuh-musuhnya Rasul ketika perang Khandaq wahdah dengan sendirinya saja. Allah yang membantu menghancurkan kepada kelompok-kelompok musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Itu bacaannya ya. Jadi suatu saat misalnya Allah takdirkan untuk bisa haji dan umrah, ya ingat akan pelajaran ini dan dibaca karena diamalkan ketika pulih dari haji dan umrahnya ya. Kemudian lagi wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala Rajab, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab qala, maka beliau membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Dua bulan digandengakan itu Rajab dan Sya'ban. Ya Allah berkahi kami bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi ketika bulan Ramadan kada disambung, ditambahi dengan kalimat wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Karena antara Rajab dengan Sya'ban dengan Ramadan itu terpisah, bulan Sya'ban masih panjang lagi. Jadi kada disambung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab, bergabung yang mana bulan Rajab dengan Sya'ban bertatai. Maka di pertama bulan Rajab, awal bulan Rajab, Nabi membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Lalu wa balighna, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Karena antara Rajab tadi lawan Sya'ban ini masih jauh. Lalu berdoalah meminta supaya sampai ke bulan Ramadan. Ini awal apabila masuk bulan Rajab. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah dianjurkan setiap malam bulan Rajab membaca? Nah, sebagian memang mengatakan ya silakan, bagus baca. Namun dengan sekali dibaca di bulan pertama bulan Rajab, maka itu sudah mendapatkan fadilahnya.
Karena otomatis dan memang Rajab itu fadilah paling utama, malam yang paling afdal adalah malam pertamanya. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu mempunyai keutamaan masing-masing. Di dalam Al-Quran disebutkan wal ashri walayalin wal fajri walayalin ashri, demi fajar, walayalin ashri, dan demi 10 malam. 10 malam ini kalau di bulan Rajab itu andakannya adalah mulai malam pertama, kedua, ketiga, keempat sampai malam 10. Itu andakannya 10 yang dimaksud dari walayalin ashri. Kalau di bulan Sya'ban maka andakannya di tengah-tengah, karena nisfu Sya'ban andakannya di malam 15. Maka 10 malam yang dimaksud tadi itu adalah mulai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu yang dimaksud dengan walayalin ashri di bulan Sya'ban. Nah, ketika masuk Ramadan, di mana walayalin ashrinya? Itu adalah di malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar andakannya, sebagaimana pendapat yang kuat mengatakan itu adalah di malam 21 sampai terakhir. Jadi 10 malam yang dimaksud dalam Al-Quran walayalin ashri untuk bulan Ramadan andakannya di terakhir. Nah, jadi masing-masing kalimatnya sama walayalin ashri dan malam-malam yang 10. Yaitu 10 adalah tadi itu penjelasannya. Qala Ibnu Rajab. Berkaitan dengan hadis ini maka ada perkataan ulama yang mengomentari. Qala Ibnu Rajab wa fihi dalilun ala nadbi du'a bil baqa'i ila azminatil fadilati li idrakil a'mali salihati fiha fa innal mu'mina la yaziduhu umruhu illa khairan. Lalu Ibnu Rajab, salah satu ulama dari mazhab Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan dalam dalil hadis ini, walaupun hadis ini ada juga ulama mengatakan hadisnya dhaif, makanya sebagian orang kata mau baca doa ini karena hadisnya dhaif. Artinya ujar mereka ini, kalau mau baca silahkan, tapi jangan memadahkan itu adalah hadis. Artinya doanya memang bagus, tapi jangan dipadakan itu hadis. Tapi kalau di sini kan jelas disebutkan hadis, walaupun memang dhaif. Nah, di sini disebutkan apa? Akhraj al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, wa Ibnu Asakir fi Tarikh, wa Abu Naim fil Hilyah. Wa kadza al-Bazzar bi isnadin dhaif, tapi syaratnya memang dhaif. Dalil, dan dalam hadis ini adalah dalil ala nadbi doa, atas sunnahnya kesunahan berdoa bil baqa'i ilal azminatil fadilati, berdoa meminta supaya dipanjangkan umur sampai ke waktu nang mulia tadi itu. Ini salah satu kesunahan. Jadi kita misalnya hari Rabu, hari Jumat kan bagus, hari pagi, maka kita berdoa, ya Allah panjangkan umur ulun sampai hari Jumat. Ini sunnah, mengambil i'tibar istimbat dari hadis tadi itu. Karena apa? Nabi berdoa, wa ballighna, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ramadan adalah waktu nang mulia. Jadi kita pun dianjurkan dengan dalil hadis ini tadi untuk supaya apa? Meminta kepada Allah untuk disampaikan kepada waktu nang mulia tadi itu. Liidrak, tujuannya apa? Untuk dapat waktu nang mulia, liidrakil amali salihati fiha, untuk supaya kawa menggawi amal-amal nang baik di bulan nang mulia tadi itu, di waktu nang mulia itu. Kadang cuma minta sampai aja, itu kada apa-apa, ini lain juga. Tapi dianjurkan supaya kena beramal. Minta sampai akan ke bulan Ramadan, tapi di Ramadan kada begawi apa? Sebatas yang wajib puasanya, oke, bagus sudah. Tapi alangkah baiknya ditambah nang mana kan di dalam Ramadan dijanjikan amalan sunnah itu sama pahala wajib, dan nang wajib dilipat gandakan berlipat-lipat pulang. Maka jangan sampai sebatas cuma sampai Ramadan tapi kada ada beramal salehnya. Fa innal mu'mina la yaziduhu amruhu illa khairan. Maka kemudian tambahan lagi, perlu diketahui seorang mukmin itu
tidaklah menambah kepadanya itu umurnya kecuali kebaikan. Jadi jangan sampai umur bertambah tapi kebaikan kada bertambah. Nah, seorang mukmin yang baik itu adalah dengan bertambah umur maka kebaikan juga bertambah. Jangan malah bertambah umur bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini istimbat ulama dari hadis itu tadi. Kemudian selanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'al muazzin, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar akan orang yang muazzin, orang yang azan. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Maka kita juga mengumpati ketika mendengar muazzin qala mithla ma yaqul, maka Rasul mengucapkan mithla ma yaqul, seperti apa yang diucapkan oleh muazzin tadi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita pun menjawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana perkataan muazzin. Hatta sehingga idza balagha hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, sampai kepada dua kalimat ini, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, qala, maka Nabi kada mengumpati seperti perkataan muazzin itu, tapi mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini yang berbeda dalam azan. Tapi yang lain itu Allah Akbar, maka sama jawabannya. Asyhadu an la ilaha illallah, sama jawabannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama jawabannya. Sampai kemudian hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Ini kalau azan yang biasa. Kalau azan subuh ada pulang tambahannya kan, as-salatu khairum minan naum. Kenapa jawabannya? Ini sebagian banyak yang kada tahu kenapa? Karena waktu azan subuh kada mendengar. Jadi bingung apa jawabannya. As-salatu khairum minan naum. Salah. Ada jawabannya sendiri. As-salatu khairum minan naum. Maka jawabannya apa? Shadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, bagi yaitu tadi kalau kada terbiasa mendengar orang azan subuh maka kada tahu jawabannya. Karena kan kalau azan lain kada pakai as-salatu khairum minan naum. Jadi tahu aja jawabannya berataan, tapi kalau pas subuh salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Orang sebelah kormit untuk kenapa nih baca? Ya, anda juga membaca ketika tahu, ini umpat. Yang penting bergerak untung. Jadi biar kali sangka orang, oh ini kada tahu nih jarang seming subuh nih. Maka jawabannya shadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, kalau kada tahu juga atau kada ngalinya mah apa di guru ulun mendengar aja sepuntal-puntal baca, maka jawabannya apa? Jawab nang kayak itu juga, as-salatu khairun minan naum. Karena ulama mengatakan kalimat dalam hadis itu kan qulu misla ma qala al-muazzin, sebutkan atau ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin. Maka ketika muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai hayya 'alas shalah, maka di sini pun kata ulama kita menjawab hayya 'alas shalah dulu, hanya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Lalu kemudian as-salatu khairum minan naum. Ayo. Maka asal ngalih juga kan dapat juga as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Amun artinya insyaallah tahuan aja berarti as-salatu khairum minan naum. Guring sembahyang lebih baik daripada guring. Tahuan aja berarti as-salatu khairum minan naum. Nah, ini sedikit malam haul semalam ada sindiran dari yang mulia pimpinan Pondok Darussalam tentang bagarakan sahur. Ini sempat viral. Ulun kada tahu kisah, ulun kada tahu kisah lalu. Tahunya pas tadi nang pas malam haul nang sidin mengisahkan. Kada tahu lalu kisah. Cuman ini memang ada bagusnya diingatkan karena nang bagarakan sahur ini yaitu tadi subhanallah. Kasungsungan.
Langsung ada sudah bergerakan sahur. Di Hadramut dulu waktu ulun di sana itu ada orang bergerakan sahur, orangnya tua. Serongan aja sidin, membawa kentongan, tong 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 tong. Ulun kedingat apa yang diucapkan sidin cuman kuliling. Serongan aja tuh. Mulai malam pertama sampai malam terakhir sidin kuliling serongan. Dan itu masyhur diketahui orang kampung Berataan. Kalau di sini bergerakan sahurnya rami bener. Amun kada terbangun juga berarti dasar ditindihi. Tindihi siapa kata amun setan kan kada ada bulan puasa. Siapa nama nindihi? Sekalinya mamanya nama nindihi. Nyaring bener dan itu tadi nang Jarsidin kan pulang lagunya. Memang ulun pun mendengar juga lagunya itu kadang-kadang lagu nang kada Islami lagi sudah. Lagu Ayu Ting Ting dinyanyikan. Itu kadang-kadang ya kadang itu. Tapi banyak juga nang salawatan bagus saja tuh. Cuman ya Allah alam lah ulun kada tahu nang kejadian-kejadian itu cuman nang ada sekitar ulun waktu di Kompas itu ada juga nang bergerakan sahur. Nyaring pian masyaallah. Tapi itu memang sudah mendekati waktu jam 4 atau setengah 4 itu. Kada nang jam 1 tuh kada ada. Ulun kada tahu jam 1 ini di mana bergerakan sahur jam 1 ini. Ya. Tapi mungkin kada mungkin beliau menyebutkan kecuali memang ada terjadi itu. Nang kedua nang disindir-sindir itu apa semalam? Apa semalam? Penutupan dari bergerakan sahur. Karena kan mungkin malam 20 aja, malam 21 kan ada lagi penutupan. Jadi penutupan ini acaranya besar-besaran dan setarnya dimulai di Darussalam. Padahal Darussalam kada memikir itu, kada memfasilitasi, kada mengizinkan dan kesannya seakan-akan disetujui oleh Darussalam jadinya. Dan isi dari pergerakan sahurnya ini ulun umpat dia menyampaikan karena disediakan perlu sampaikan ini. Banyak nang kadang menyampaikan saya perlu diingatkan memang ini seperti itu. Bagus pergerakan sahur niatnya baik, tapi jangan sampai kebablasan itu aja. Nah penutupan itu nang di situ disediakan bebinian lakian campur. Bahapa bebinian pergerakan sahur? Kada ada kepentingan sama sekali bebinian itu di rumah anda kan. Bebinian itu digarak bukan menggarak. Kemudian ada nang pakaian apa pocong jar. Kemudian ada nang pakaian apa lagi? Tuyul ya Allah. Semalam lucu saya menyampaikan tuyul Tuhan. Tuyul itu identik halus anom kenanakan ini tuyul tuh ubah. Jadi locok jadinya dan Allah. Dan ini kada pantas maksudnya apa bentuk-bentuk seperti itu. Ya, jadi kedepannya jangan sampai terulang. Bergerakan sahur bagus silahkan dan bawakanlah lagu-lagu nang Islami, syair-syair salawatan atau ya intinya kan menggerak orang. Jangan malah orang jadi sarikan gara-gara itu. Dan mudah-mudahan kedepannya akan ada lagi terjadi seperti ini dan bisa lebih bagus lagi, terutama anak-anak muda yang niatnya memang untuk menggaraki orang. Dan juga jangan sampai mbak tutung menggaraki orang makan sahur betu kuring subuh kada lagi bangunnya parak asar atau imbah asar ya nang subuh perai duhur perai asar perai pas parak buka sahur buka puasa anyar bangun sigar alhamdulillah kada uyuh puasa hari ini nampak seharian guring. Maka jangan sampai seperti itu lagi ya. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus. Kita umur semakin bertambah. Kalau kada berubah ya, apa pang lagi mahadang apa ya. Naam, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-muazzina yatashahhad. Apabila mendengar orang azan nih, azan sekarang. Tapi kita kan kena ada azan serongan jadi kita menyahuti azan kita kena. Ini hanya sebagai contoh untuk yang kalau seandainya ada azan yatashahhadu yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apa yang diucapkan oleh Rasul selain daripada mengulang kalimat syahadat tambahannya yang lain adalah wa ana kalimatnya ana benar ya.
Jadi ketika muazin asyhadu an la ilaha illallah wa ana, artinya apa? Ana, aku juga bersaksi sebagaimana ikan bersaksi itu. Lalu kalau ujar ulama sambung wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Jadi supaya pas langsung wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Kalau nang kedua wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sami'al muazzin, apabila mendengar orang azan, qala, mengucapkan orang azan itu hayya 'alal falah. Nah ini tambahan lain daripada yang biasa kita. Hayya 'alal falah kan sampai langsung jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Lalu ada bacaan yang lain sebagai tambahan, ini sama seperti dalam azkar, yaitu apa? Rasul mengucapkan ketika kalimat hayya 'alal falah, Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikan kami orang yang beruntung. Karena kalimat hayya 'alal falah artinya apa? Ayo kita menuju keberuntungan. Dibawahi hayya 'alas shalah, ayo kita sembahyangan. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju keberuntungan, menggapai keberuntungan. Tapi nang dikiawi kada mau mendangari, kada mau ngompati. Hayya 'alas shalah, ayolah kasih sembahyangan. Pura-pura kada mendengar, pura-pura kada tahu, dan lain-lainnya. Nah ketika sampaikan hayya 'alal falah, maka Nabi juga menambahi Allahumma ja'alna muflihin. Kalau misalnya sorongan Allahumma ja'alni muflihin, imbah itu hanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini ada satu faedah dari fikih. Qala fi hawashi Fathul Mu'in wa yusannu ay yujiba kullan minal hayalati bi lafzihi aidan. Di dalam fikih itu sebutkan disunnahkan juga menjawab pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dengan kalimatnya. Jadi ketika hayya 'alas shalah, maka kita jawab juga hayya 'alas shalah, lalu kemudian la haula wala quwata illa billah. Kemudian hayya 'alal falah, maka kita jawab hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian tambahannya Allahumma ja'alna muflihin, untuk di hayya 'alal falah tadi itu. Dan lagi ini perkara yang memang hampir terjadi seberataan di banyak tempat, karena kita ini kan banyak langgar, banyak masjid. Jadi kalau azan kadang-kadang tapi imbai, lalu bingung nang mana nang dijawab, ujung-ujungnya sebuting-buting kada dalam dijawabnya. Nah di sini sebutkan wa fi hawashi Fathul Mu'in wa mimma ammat bihil balwa ma idza azana al muazzin. Di antara perkara yang merata menyeluruh musibahnya ini terjadi, itu apa? Sesuatu yang apabila azan seorang muazzin waqtalatat aswatuhum al sami, lalu kemudian bercampur baur suara orang yang azan ini terhadap orang yang mendengar. Langgar azan, Subarang langgar azan, masjid azan, murung kenanga azan, murung pelabuhan azan, kedengaran berataan sebelah. Nang mana nih jawab nih? Bingung kalau menjawab ke mana. Jawab sini, ke sebelah sini pulang, situ pulang. Timbul harus menjawab aja. Maka kata ulama di sini, waqtalatat aswatuhum al-sami wa sara ba'duhum yasbiqu ba'dan, dan jadi satu sama lain itu kayak berlomba berduluan azannya. Nah mana yang dijawab? Waqad qala ba'duhum, maka berkata sebagian ulama la yastahabu ijabatu haula. Ini ada pendapat madahkan apa? Kada disunahkan jawab berataan, kalau saya jawab berataan apa mau apa nam dauri. Ini satu pendapat, tapi ini pendapat karena kita ambil. Ini ulun nyampaikan aja ya, tapi bukan untuk diamalkan. Ini mungkin pian ketujuh gini, cocok itu tuh. Harus dijawab berataan.
Walladhi afta bihi Asy-Syaikh Izzuddin, adapun yang dipatwakan oleh Syekh Izzuddin itu pengarang Fathul Mu'in, annahu yustahabbu ijabatu. Nah, disunahkan menjawab berataan tadi itu, menyekau jawab berataan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya menjawab Allahu Akbar. Sana pulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana pulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga hanya amun sampai 5 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ai ijabatu, tapi maksud beliau itu apa? Bukan dijawab bertan, ai ijabatu wahidatin, menjawab salah satu daripada itu. Kayak di masjid azan, di sini azan, di Subarang murung masjid azan, murung Kenanga azan, pelabuhan azan, di Maputik nang mana? Maka pian hendak sembahyang di mana? Kada hendak di mana-mana sembahyang, harus jawab sekali. Kalau hendak sembahyang di masjid, maka jawab nang azan di masjid. Kalau hendak sembahyang di musalla islahul ummah, jawab nang di islahul ummah. Kalau hendak sembahyang di murung masjid, apa ngaran langgarnya? Darul Faizin, maka jawab langgar Darul Faizin. Kalau hendak sembahyang di langgar pelabuhan, apa ngarannya? Al-Kautsar, maka jawab langgar Al-Kautsar. Kalau hendak sembahyang di murung Kenanga, maka jawab langgar murung Kenanga apa? Raudatus Sholihin. Terserah aja lagi itu namanya biar hendak menjawab. Salah satu di mana pian. Tapi kalau kalimat-limatnya kada hendak sembahyang, ke masjid kada, ke musalla kada, ke situ kada. Mbak kemana? Napa nang dijawab? Amun kada hendak sembahyang. Napa paman jawab anjar tadi kan koler sudah ya. Wa yatahaqqaqu dzalika bi anna ta'akhkhara bi kulli kalimatin haitsu yaglibu ala dhanni annahum atau biha wa haitsu taqa'u ijabatu muta'akhiratan aw muqarinatan. Intinya jawab salah satu saja daripada tadi. Kalau kawa kelima-limanya dijawab, alhamdulillah bagus. Tentu itu fadilah tersendiri. Tapi kalau kada kawa maka salah satunya aja. Nah, selanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazara ila al-baiti qala Allahumma zid baitaka hadza tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabbatan. Dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza nazara ila al-bait, apabila memandang melihat ke bait. Bait di sini maksudnya adalah yaitu Baitullah Ka'bah. Jadi kalau sampai ke Mekah lalu melihat kepada Baitullah, masuk ke dalam Masjidil Haram, melihat Baitullah, stop dulu di hati Baitullah tadi lalu baca doa ini. Allahumma zidhu syarafan wa takriman. Allahumma zidhu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Ada ini dalam buku manasik panduannya. Jadi kalau masuk ke Masjidil Haram maka stop dulu lihat di Ka'bah, baca doa ini. Ini tentu adanya doa ini dibacanya di Mekah. Amun di sini ya lain rumah ya. Tapi kalau hendak mempraktikkan karena saking inginnya kalau mahadang sampai ke Baitullah lawas benar dan kada tahu ya apa, lalu setiap kali datang melihat rumah Allahumma zidhu hadzal bait tashrifan wa ta'ziman. Siapa tahu dengan optimis yang seperti itu Allah sampaikan dia sampai ke Baitullah nanti dengan berkat mengamalkan doa yang dibaca di hadapan Ka'bah. Padahal sebelumnya ini kan belum ke Ka'bah lagi, tapi sudah rajin membaca doa dengan harapan supaya sampai ke Ka'bah tadi itu. Ini bagus kata Bapak ya. Artinya apa orang tuh optimis. Punya harapan, ya Allah mudah-mudahan dengan hafal ini Allah wujudkan nanti bisa sampai ke Baitullah. Hafali ya. Handap aja doanya. Mungkin 2 kali 3 kali kan hafal pian sudah baca apa hafal insyaallah dengan dibaca 3 kali 4 kali buliki. Allahumma zid baitaka hadza tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabbatan. Kalau di dalam buku manasik sedikit berbeda ada memang. Wa azim ada tambahan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu wa awitamarahu tashrifan wa takriman wa mahabbatan. Ini memang khusus untuk Baitullah. Nah, kalau di atas ini
kita bisa praktekkan ke rumah masing-masing. Setiap kali datang dari luar rumah, lalu pas melihat rumah, Allah mazid hadal baiti tashriban wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. Dengan membayangkan Baitullah. Ini ilmu-ilmu orang Bahariyah. Satu lagi, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila melihat ma yuhibbu, sesuatu yang beliau sukai, beliau cinta, beliau senang, qala, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya itu tatimmu, sempurna as-salihat, kebaikan-kebaikan. Oh, ini bagus juga. Handap aja dan gampang juga menghafalnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Maka kalimat tadi ra'a ma yuhib, melihat sesuatu yang ia suka, itu Nabi melihat sesuatu yang beliau sukai, maka baca itu. Maka kita pun mempraktekkan melihat sesuatu yang kita ketuju. Apa misalnya yang kita ketuju? Melihat mobil bagus, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah kada sampat lawas kena kawan nukar mobil. Melihat sepeda motor, ampun orang, lalu berpikir kayak apa mambil dia. Itu jangan. Maka baca masyaallah sepeda motornya bagus, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Napa aja, tapi kalau melihat bini orang bungas jangan baca ini. Atau melihat ini jangan dipraktekkan, kadang-kadang ini pondokan ini bisa aja malih-alihkan apa bini bungasnya. Ini kan termasuk yang kita cintai, lalu baca alhamdulillah. Mbak itu ke pinggir pulang ke tempat yang sunyi berdoa pulang. Ya Allah, jadikan dia ibu dari anak-anak ulun ya Allah. Oh, pintar benar doanya. Sudah dapat yang ini lalu menambahi serongan pulang. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila melihat sesuatu yang yaitu Rasul melihat sesuatu yang beliau kada katujui, yakrahu itu sesuatu yang beliau kada suka, qala, maka beliau membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah juga, tapi ala kulli hal, atas segala keadaan. Tambahannya di belakang apa? Rabbi a'udzubika min hali ahlin nar. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada hal keadaan para penghuni neraka. Jadi jangan sampai terumpat nang kada bagus nang tadi dilihat itu. Karena nang kada bagus itu kemungkinan kembalinya kemana? Ke neraka. Maka ujungnya walaupun dimulai dengan alhamdulillahi ala kulli hal rabbi a'udzubika min ahlin nar, ini supaya kita jangan terumpat nang kada bagus tadi. Melihat orang minuman, duduk minum-minum atau mabuk-mabukan, maka kita alhamdulillah ala kulli hal rabbi a'udzubika min ahlin nar. Tapi jangan juga merasa lebih bagus dari mereka, jangan. Ini kita minta jangan sampai seperti itu. Bukan berarti kita lebih bagus dari mereka, kadang kalau sudah merasa kita lebih baik dari mereka, ini kada bagus juga. Ketika seseorang merasa lebih bagus daripada orang lain, itu justru kada bagus. Iblis itu merasa lebih bagus. Gara-gara merasa lebih bagus, itulah dikeluarkan daripada surganya Allah. Maka perasaan lebih baik, lebih bagus itu harus ditinggalkan. Kita hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul. Alhamdulillah ala kulli hal rabbi a'udzubika min ahlin nar. Bukan berarti memponis mereka sebagai penghuni neraka, kada. Tapi gawian seperti itu memang bisa membawa kepada neraka. Cuman kada memponis seseorang itu tadi, kada. Ya. Kada bermaksud menghakimi atau menghukumi orang itu adalah penghuni neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada satu pertanyaan, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Empat batakun guru, apakah hadis yang tentang salat sunnah kafarah yang dilakukan di hari Jumat terakhir bulan Ramadan itu bisa mengganti salat yang kita lupa untuk mengqadha? Sambungan di sebelah.
Apakah itu hadis yang sahih atau dhaif atau maudhu? Mohon penjelasannya. Ini Jumat Ramadannya sudah lewat jauh benar. Hendak menggawinya kena menghadangi tahun dudi. Dan ini yang digawi oleh para ulama-ulama di Hadramut. Adapun hadisnya Allah alam, ana kada tahu. Tapi ini yang menggawinya adalah ulama-ulama besar. Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian lagi ulama-ulama yang turunan beliau ini seberatan orang-orang yang Masya Allah, wali-wali min awliya Allah. Seandainya kada bujur atau ini dhaif atau maudhu atau ini adalah maudhu, kada mungkin mereka menggawi. Paling kada benar kalau memang itu adab derajatnya adalah dhaif. Tapi kada sampai kepada maudhu. Karena ini digawi oleh ulama. Habib Salim Asy-Syatiri menggawi, Habib Hasan Syatiri menggawi. Ini orang-orang besar berataan yang mana kada mungkin sekaliber Habib Salim itu jikalau ini sesuatu yang mungkar beliau gawi kada mungkin. Apalagi melihat nang ke atas ulama-ulama besar menggawinya. Itu tadi yang nyata Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Muhdar dan lain-lain itu semuanya Masya Allah. Maka kalau berpatokan apakah hadisnya itu dhaif atau maudhu, ini ulun kada tahu. Cuman intinya kita berpegang darangan orang-orang salaf yang soleh yang mana mereka menggawi. Nah, jikalau pian pengen menggawi maka itulah patokannya sudah. Tapi kalau merasa asa kada pokoknya asa kada hadis itu asa kada nyaman, kada usah, kada apa silakan. Kada ada juga disuruh menyoak kada menggawinya masuk neraka kada. Silakan. Orang yang menggawi jangan kita celak karena ada ulama-ulama besar yang menggawinya. Yang kada menggawi juga kita kada mencela. Bagi yang menggawi jangan mencela, silakan. Masing-masing aja. Adapun mengenai masalah fadilahnya menghapuskan, kalau Allah menghendaki, kenapa kamu yang ribut? Allah menghendaki memberi, kenapa kita yang ribut? Amun hendak dibari juga gawi, amun kada hendak masuk kada mungkin, kada usah digawi, silakan selesai. Jadi kada ribut-ribut. Ini masalah hanya fadilah. Kalau mau menggawi silakan, kada mau kada usah. Dan ini sudah lewat juga pulang Jumat nang terakhir bulan Ramadan menggawinya. Karena hendak menggawi menghadangi setahun pulang. Nah, karena dalam setahun itu jangan bersing haja harus sembahyang. Karena menghadangi Jumat aja pulang. Nah, ini nang kada mau, kada bagusnya. Jadi kita tetap melaksanakan sesuai dengan kemauan. Ada kemudian kekurangan-kekurangan, itulah yang menutupi, menambali lubang-lubang nang kekurangan tadi itu. Ini jawaban yang bisa ulun berikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dengan sebaik-baiknya dan apa yang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa melaksanakan, dan dengan itu kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga amal kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dijaga sisa hidup kita ini sampai akhir hayat dalam keadaan yang baik-baik dan kemudian mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini hari pertama pengajian kita malam ini adalah pengajian pertama setelah libur panjang. Semoga pengajian ini atau majelis ini membawa berkah untuk kita seberataan, dan majelis ini, pengajian ini diridhoi oleh Allah dan menjadi qurratul ain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan datang ke tempat ini, ke majelis ini orang yang berbondong-bondong untuk mengambil manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana